لیکن میں اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹا جب تک ملر بالکل سرد نہ ہو گیا۔ یہ میک اپ عجیب طرز کا تھا، نہ پلاسٹک استعمال کیا نہ ماسک چڑھایا۔ پہلے ہی صفحے پر میری تصویر چھپی ہوئی تھی، جنونی قاتل نے ایک اور قتل کر دیا۔ گین ملر کسی قدر پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں فکر و پریشانی کے آثار دیکھے تھے۔ پھر وہ باتھنگ ٹب کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹب کے اوپر لگے ہوئے نل کا سہارا لے کر کہا، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم سے جنگ کی جائے۔ میرے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا، ہاں امکان۔ تبھی ملر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس کا ہاتھ جس نل پر رکھا ہوا تھا اس کے پائپ کا رخ بدل گیا تھا۔ غالباً وہ اس پر ہاتھ رکھ کر اسی کوشش میں مصروف تھا۔ گرم پانی کی ایک تیز دھار میرے چہرے سے ٹکرائی۔ کافی پریشر تھا اور بہت گرم پانی تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بند ہو گئیں اور اسی لمحے ملر نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن اس کی چھلانگ اسے جہاں تک لائی تھی وہاں پائپ سے گرا ہوا پانی موجود تھا۔ ٹائلز کے چکنے فرش پر وہ توازن قائم نہ رکھ سکا اور چاروں شانے چت گرا۔ یقیناً زبردست چوٹ لگی ہوگی۔ میں البتہ گرم پانی کے دائرے سے ہٹ گیا اور میری زوردار ٹھوکر نے اس کا شانہ بیکار کر دیا۔ تب میں نے اسے جھک کر اٹھایا اور پھر ایک زبردست ہاتھ رسید کیا۔ اس بار وہ اچھل کر ٹب میں جا پڑا۔ ذہنی قوتوں کا ماہر جسمانی لڑائی میں ماہر نہیں تھا۔ میں پانی کی دھار سے بچتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میرے چہرے اور آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچنا بھی موت کو دعوت دینا تھا۔ چنانچہ میں نے گرم پانی کے پائپ کو ٹب کی طرف موڑ دیا اور ملر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹب کے کنارے پکڑے اور دیوانہ وار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں پر زبردست ٹھوکریں ماری اور وہ دوبارہ ٹب میں گر پڑا۔ ٹب گرم پانی سے بھرتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ملر کے حلق اور ناک میں بھی داخل ہوتا جا رہا تھا۔ ملر اس آفت ناگہانی سے بچنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن میں ٹب کے کنارے کھڑا اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھتا اور میری ہر ضرب اسے دوبارہ پانی میں گرا دیتی۔ میں نے شفاف لہجے میں کہا، ذہنی قوتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی قوتیں بھی بے حد ضروری ہوتی ہیں ڈیئر ملر۔ ملر میری ضربوں سے بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف پانی نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اپنے حواس کھو چکا تھا اور ٹب میں بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسے ٹب سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ گرم پانی نے مجھے بھی بھگو دیا تھا اور ملر کی اچھل کود کی وجہ سے وہ باتھ روم کے فرش پر بھی دور دور تک پھیل گیا تھا، لیکن میں نے نہایت توجہ کے ساتھ اپنا توازن برقرار رکھا تھا۔ بالآخر ملر کی مدافعت سست پڑنے لگی اور اس مدت میں ٹب بھی آدھے سے زیادہ بھر گیا تھا۔ اسے بھاپ اٹھ رہی تھی اور باتھ روم کافی گرم ہو گیا تھا، لیکن میں اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹا جب تک ملر بالکل سرد نہ ہو گیا۔ میرا ذہن بالکل صاف تھا، کوئی تردد، کوئی خوف اور مستقبل کا کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ ملر کے دم توڑنے کے بعد میں نے نل بند کر دیا اور پھر اپنے کپڑوں سے پانی جھاڑنے لگا۔ اس کے بعد میں اطمینان سے باہر نکل آیا۔ کمرے کا ماحول حسب معمول تھا۔ میں نے چند ساتھ رک کر کچھ سوچا اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اس عمارت سے نکلنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ چینی نوجوان پروگرام کے مطابق میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے مستعد پایا۔ میرے بیٹھنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ مخصوص عمارت میں مسٹر جوشو میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، کامیابی کی مبارکباد قبول کرو علی یار۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، شکریہ مسٹر جوشو، لیکن آپ کا یقین میرے لیے باعث حیرت ہے۔ وہ بولا، ہاں ڈیئر علی، میری عمر انہی تجربات میں گزری ہے۔ کامیاب چہرے نمایاں ہوتے ہیں، تمہارے لباس سے جد و جہد کا اظہار ہوتا ہے اور تمہارے چہرے سے کامیابی کا۔ کیا تم وہ دستاویزات بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ پھر خود ہی مسکراتے ہوئے بولے، لیکن میرے بچے، تمہیں چاہیے تھا کہ انہیں پہلی فرصت میں ضائع کر دیتے۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا کے بارے میں تمہارا تجربہ ابھی بہت کم ہے، تم انہیں اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہو۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ تم امریکی پولیس کے لیے اپنے بارے میں کافی سراغ چھوڑ آئے ہوگے۔ میں نے ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ دوسرے آدمی ہیں جو مجھے حیران کر رہے ہیں۔ وہ بولا، یوں کرو، پہلے لباس تبدیل کر لو، پھر میرے پاس آ کر بیٹھو اور یہ بھی بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کافی تیار کرواؤں یا قہوہ۔ مجھے یقین ہے کہ کامیابی کی خوشی میں ابھی تمہیں نیند تو نہیں آ رہی ہوگی۔ میں نے کہا، آپ کا خیال درست ہے، میں کافی پیوں گا، اور جوشو نے گردن جھکا دی، پھر باہر کی طرف رخ کر کے بولے، شی اندر آؤ۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھول کر ایک چھوٹے سے قامت کی چینی گڑیا اندر آ گئی۔ میں نے اس مختصر سے قیام کے دوران پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔
जोशू ने कहा, इन्हें इनके कमरे तक ले जाओ और उम्दा सी कॉफी हम दोनों के लिए तैयार करवा दो। लड़की ने अदब से सर झुका दिया और फिर अपनी नन्ही नन्ही आंखों से मुझे देखा। उन आंखों में एक मासूम सी मुस्कुराहट थी। मैं उसके साथ बाहर निकल आया। लड़की मेरे कमरे तक आई, फिर उसने चीनी जबान में मुझसे कुछ कहा जिसे मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। मैंने पूछा, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानती? जवाब में वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। मैंने भी मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी थी और फिर मैं उसे छोड़कर अंदर दाखिल हो गया। लड़की ने मेरे अक़ब में आने की कोशिश नहीं की थी और न मैंने दरवाजा बंद किया। उसके बाद मैंने लिबास तब्दील किया। एक ऊनी गाउन स्लीपिंग सूट के ऊपर पहनकर मैंने सबसे पहले कागजात पर तवज्जो दी। मैंने उन्हें बगौर देखा और फिर गहरी सांस लेकर उनके बारीक बारीक पुर्जे कर दिए। उसके बाद उन पुर्जों को फ्लश में डालकर पानी खोल दिया। एक खौफनाक मुसीबत से निजात मिल गई थी। मैं दर हकीकत बहुत खुश था। ये कागजात अगरचे मेरी हुकूमत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे, लेकिन एक सुबकी तो होती। एक पाकिस्तानी नौजवान के नाम के साथ दीनों मिल्लत से गद्दारी के अल्फाज तो चस्पा हो जाते और ये बात न सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाती बल्कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्मों के वक़ार को भी मजरू करती। और ये सब कुछ मेरी वजह से होता। कोई भी सच्चा पाकिस्तानी सहूनियों से किसी किस्म के ताउन को बदतरीन गाली तसव्वुर कर सकता है। अभी मैं इन सोचों में गुम था कि यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक कर बाहर निकल आया। मेरे सामने चीनी गुड़िया खड़ी थी। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, जोशू, और मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। जोशू ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। लड़की मुझे पहुंचाकर बाहर चली गई और मैं जोशू के इशारे पर उसके सामने बैठ गया। उसने पूछा, वो पहला आदमी कौन था जिसने तुम्हें हैरान किया? मैंने कहा, गेन मिलर। उसने अपने साथी के इश्तराक से जिस तरह मेरा सुराग लगाया और फिर उसकी जहानत ने जो गुल खिलाए, उसने मुझे वाकई हैरान किया। उस वक्त भी मेरी खुशबख्ती और मिलर की बदकिस्मती थी कि उसकी असल शक्ल मेरे सामने आ गई, वरना अगर वो हैनीफोर का मेकअप न उतारता तो शायद मैं उसकी तरफ तवज्जो न देता। जोशू के कहने पर मैंने उन्हें तफसील बताई। जवाब में उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, मेकअप तो अब कोई बड़ी चीज नहीं रही है, लेकिन जिस्म को सुकोड़ कर कद छोटा और बड़ा कर लेना वाकई एक दिलचस्प मश्क है। मैंने कहा, आपने ये कैसे जाना मिस्टर जोशू? के दस्तावेज मेरे पास मौजूद है और मैंने उसे जाया नहीं किया। जोशू बोला, वो तो बहुत मामूली बात थी। जब मैंने तुमसे उसके बारे में सवाल किया था तो तुम्हारा हाथ इस्तरारी तौर पर अपने सीने की तरफ गया था। कहने को दरमियान ही में तुम्हें एहसास हो गया था कि कागजात महफूज हैं, लेकिन जरा सी बारीक बीनी से तुम्हारा मुकाबिल इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि वो कागजात कहाँ हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अली, मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, इस पुराशोभ दौर में कामयाब शख्स वो है जो अपनी जात पर भरोसा न करे। तुम्हारी वो तहरीर मेरे लिए भी दिलकश हो सकती थी और मैं भी उसके हुसूल का ख्वाहां हो सकता था। इसलिए जिस चीज को अपने लिए खतरनाक महसूस करो, सबसे पहले उसका वजूद खत्म कर दो। इसी में तुम्हारी जीत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस नसीहत को हमेशा याद रखूंगा। वो बोला, गेन मिलर को शायद तुमने बाथरूम में कत्ल किया है, क्या मेरा ख्याल दुरुस्त है? मैंने उनके दुरुस्त अंदाजे से मुतासिर होकर कहा, बिल्कुल। जोशू ने पूछा, तुमने वहां अपने हाथों के निशानात साफ करने की कोशिश तो नहीं की होगी? मैंने जवाब दिया, नहीं। वो बोला, जाहिर है तुम जराइम पेशा इंसान नहीं हो। अय्यार किस्म के मुजरिम ही इन बातों का ख्याल रखते हैं। जुर्म करने के लिए एक सुराग रसां के जहन को पढ़ना जरूरी है और एक कामयाब सुराग रसां मुजरिम की कमजोरियों से वाकफियत रखता है। मुझे यकीन है कि अमेरिकी पुलिस के माहिरीन फौरन तुम्हारे बारे में अंदाजा लगा लेंगे कि तुम हॉलीवुड में हो। क्या तुम समझते हो कि पुलिस सिर्फ इन्हीं खुतूत पर काम कर रही होगी कि तुम एक जज्बाती कातिल हो और कत्ल करने के बाद यूनिवर्सिटी छोड़कर निकल भागे हो? नहीं बेटे, उसने सबसे पहले तुम्हारी नफ्सियात और तुम्हारे वसाइल का जायजा लिया होगा। वो ये मालूमात हासिल कर चुकी होगी कि अमेरिका में तुम्हारे ताल्लुकात कैसे कैसे लोगों से हैं। पहले तुम्हारे वतन से तुम्हारे खानदानी पस मंजर और फिर अमेरिका में तुम्हारी हैसियत के मुताल्लिक मालूमात हासिल की गई होंगी। फिर तुम्हारी मुजरिमाना सलाहियतों का भी जायजा लिया गया होगा और एक खास जाविया मुतय्यन करके तुम्हारी तलाश की जा रही होगी। मैंने कहा, आप दुरुस्त कहते हैं मिस्टर जोशू। क्या यह मुमकिन नहीं है कि आप फौरी तौर पर मुझे हॉलीवुड से निकाल दें? जोशू ने मुस्कुराते हुए पूछा, सिर्फ हॉलीवुड से? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, मैं इस सवाल का मतलब नहीं समझा। वो बोला, बात सिर्फ हॉलीवुड से निकालने की होती तो मैं शायद रातों रात ये काम कर देता, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अमेरिका से निकालने के ठोस इंतजामात करूँ। मेरी आंखों में तशक्कुर के जज्बात उभर आए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, मिस्टर जोशू, मैं खुलूस दिल से कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए कोई उलझन नहीं चाहता। इस वक्त तन्हा मेरी जात का मामला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अमेरिकी पुलिस को फरेब दे सकूं। अगर इस कोशिश में कामयाब न हो सका तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी तौर घाटे में नहीं रहूंगा।
लेकिन एक अच्छे इंसान की हैसियत से ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरी वजह से अपनी पुरसुकून जिंदगी खराब करें। जोशु के होंठों पर नर्म मुस्कुराहट फैल गई। उसने पूछा, तुम्हारे ख्याल में मेरी उम्र कितनी होगी? मैंने इस गैर मुतवक्के सवाल पर सटपटाते हुए कहा, आपकी उम्र? सही अंदाजा नहीं लगा सकता। वो बोला, 62 साल का हो चुका हूँ। जवान था तो जवानी प्यारी थी, अब जवानों से प्यार करता हूँ। तुम कोई जराइम पेशा नौजवान नहीं हो। हालात ने तुम्हें जराइम की राह पर खड़ा कर दिया है। मैं तुम्हें इस रास्ते पर तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा ये मेरे दोस्त की फरमाइश भी है, लेकिन सिर्फ एक कबाहत है कि तुम मुझसे मेरी पसंद के मुताबिक ताउन करोगे या नहीं। मैंने कहा, मैं किसी तौर आपसे इन्हिराफ नहीं कर सकता मिस्टर जोशु, लेकिन फिर भी आखिरी बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपकी पुरसुकून जिंदगी में इस तरह पैदा नहीं करूंगा। वो बोला, अगर तुम गैन मिलर के कत्ल में नाकाम होकर वापस आते तो यकीन करो मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, और अगर होती भी तो सिर्फ इस हद तक कि मैं थोड़ी सी कोशिश करके तुम्हें हॉलीवुड से निकाल देता और अपना फर्ज पूरा कर देता। लेकिन उन नौजवानों से मुझे गहरी दिलचस्पी है जो किसी काम के बारे में सोचते हैं और उसे पूरा कर दिखाते हैं। चुनाचे अब इस मौजू को खत्म कर दो और ये बताओ कि अमेरिकी पुलिस को शिकस्त देने के लिए मेरे मशवरे कबूल करोगे या जल्दबाजी से काम लेकर यहाँ से निकल जाने की कोशिश करोगे? मैंने कहा, मैं आपके सहारे को बहुत कीमती तसव्वुर करता हूँ। इस दौरान कॉफी आ गई थी, इसलिए कुछ देर तक फजा पर खामोशी तारी रही। फिर जोशु ने कॉफी के 2-3 घूंट लेने के बाद कहा, मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम ज्यादा वक्त अमेरिका में गुजारो, लेकिन तुम्हें एक महफूज फरार के लिए कुछ वक्त गुजारना ही होगा। उसके अलावा मैं अमेरिकी पुलिस के उन तमाम अंदाजों को गलत साबित करना चाहता हूँ जो उसने तुम्हारे बारे में कायम किए होंगे। मैंने सवाल किया, यानी? वो बोला, यही कि तुम एक बदहवास मफरूर हो। वो तुम्हें उसी हैसियत से तलाश करेगी, लेकिन मैं तुम्हारी हैसियत बदल दूंगा, जोशु ने मुतमईन लहजे में कहा। मैंने कहा, मिस्टर जोशु, अगर आप मेरे मसले में इस हद तक दिलचस्पी लेने के लिए तैयार हैं तो मेरा इनकार हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं बाहिफाजत यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ और उसके लिए आपकी हर हिदायत पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। जोशु ने कहा, कॉफी खत्म करो और आराम से जाकर लेट जाओ। तुम्हारी कॉफी में एक ऐसी ख्वाबावर दवा शामिल है जो थोड़ी देर के बाद तुम्हें पुरसुकून नींद सुला देगी। मैंने शीशी को हिदायत की थी, जोशु ने कहा, और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि तुम सुकून से सो जाओ। मैं जानता हूँ कि परेशान ख्यालात सारी रात सोने नहीं देते। मिस्टर जोशु उठकर खड़ा हो गया। मैं भी खड़ा हो गया। फिर अपनी ख्वाबगाह तक आते हुए भी मैंने अपने जहन पर कोई बोझ महसूस नहीं किया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही ख्वाबावर दवा अपना असर दिखाने लगी और चंद ही लम्हों के बाद मैं गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह मेरी मेजबान शीसी थी। ये चीनी गुड़िया मुझे बहुत पसंद थी। मसनूई सा अंदाज, जैसे खुद न सोचती हो न समझती हो, बस जरूरी बातों पर मशीनी अंदाज में अमल करती थी। मेरे और उसके दरमियान इशारती राब्ता था और हमारा काम बगैर किसी दुश्वारी के चल रहा था। मैंने उसके हर अंदाज में पाकीज़गी और सादगी पाई, जैसे उसे जवानी का एहसास तक न हो। खुद मेरे अपने जहन में भी बस पसंदीदगी के अलावा उसके लिए और कोई जज्बा नहीं उभरा था। आज पूरे दिन जोशु से मुलाकात नहीं हुई। रात भी गुजर गई, अलबत्ता उस रात मैं किसी हद तक बेसुकून रहा। दूसरी सुबह जोशु ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। उसके साथ एक और चीनी शख्स भी था जो उम्र के एतबार से जवान नजर आता था। जोशु ने पिंग ली के नाम से उसका तारुफ करवाया। वो बोला, पिंग ली तुम्हारे चेहरे की तराश खराश बदल देगा। मैंने इसे लॉस एंजलिस से बुलाया है। मैंने गर्दन झुका दी। नाश्ते के बाद मुझे पिंग ली के हवाले कर दिया गया। जोशु हमारे दरमियान से निकल गया था। पिंग ली एक खामोश तबाह नौजवान था। उसने मुझसे बहुत कम गुफ्तगू की और अपनी जंबील खोल कर बैठ गया। उसने न जाने मेरे चेहरे पर कैसे कैसे दाव आजमाए। ये मेकअप अजीब तर्ज का था। न प्लास्टिक इस्तेमाल किया, न मास्क चढ़ाया, बस उसने बेरंग लोशन इस्तेमाल करके मेरे चेहरे को जगह जगह से थपथपाया। तकरीबन आध घंटे तक वो मेरे चेहरे पर मसरूफ अमल रहा और फिर उसने आईना मेरे सामने कर दिया। मैंने हैरत से अपनी शक्ल देखी। मेरी नाक पहले से ज्यादा फैली हुई थी। आंखों के पपोटे शराबियों की तरह लटके हुए थे। गालों का गोश्त भी फूल गया था और ठोड़ी पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई थी। दर हकीकत मेरा चेहरा काफी बदल गया था। आखिरी चीज जो उसने मुझे दी वो एक बारीक झिल्ली थी जो मुझे बाजुओं पर पहननी थी। उसके बाद पिंग ली ने कहा, इसकी हल्की सी गिरफ्त आपको बेचैन जरूर करेगी, लेकिन ये बेहद जरूरी है। इस तरह आपकी हथेलियों और उंगलियों की लकीरें बदल गई हैं और अब आपके हाथों के निशानात पहले से ज्यादा मुख्तलिफ हो गए हैं। मैंने पूछा, मेरा ख्याल है मुझे इस हल्की सी गिरफ्त से कोई उलझन नहीं होगी, लेकिन जो मेरे चेहरे पर आपने कौन सा फन इस्तेमाल किया है? वो बोला, ये एक खास चीनी इजाद है
میں نے پہلے آپ کے چہرے کی جلد کو حساس بنایا، پھر اس کے مختلف حصوں پر لوشن لگا دیا۔ اب کوئی بھی آپ کے چہرے کو دنیا کے کسی بھی لوشن سے دھوئے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ کیفیت مستقل ہوگی؟ وہ بولا، ہرگز نہیں، بس 2-3 ماہ یہ حالت رہے گی۔ اس کے بعد جوں اس لوشن کا اثر ختم ہوتا جائے گا، آپ کا چہرہ اصل حالت میں آتا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ خود اپنے چہرے کو اصل حالت میں لانا چاہیں تو ایک معمولی سی چیز اس ورم کو ختم کر سکتی ہے۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، وہ کیا؟ پنگلی نے جواب دیا، لیمو کا عرق۔ لیمو کو درمیان سے کاٹ کر چہرے پر رگڑیں، 10 منٹ میں یہ ورم ختم ہو جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ خوب۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عام زندگی کے پیچھے ایک اور زندگی بھی کیسی انوکھی ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان ہزارہا چیزوں سے ناواقف رہتا ہے۔ میں نے چہرے بدلنے والے ذہین شخص گین ملر کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کے بارے میں لوگ شک و شبے کا شکار ہی رہتے تھے، لیکن پنگلی بھی اپنے فن میں انوکھا تھا۔ اس نے چہرہ بدلنے کا ایک ایسا آسان طریقہ دریافت کر لیا تھا۔ شی کو شاید میرے اس نئے چہرے کا علم نہیں تھا۔ وہ کسی کام سے میرے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر چونک پڑی اور بے اختیار اس نے چینی زبان میں کچھ کہا۔ میں گردن جھکا کر بولا، علی، اور شاید وہ میری آواز سے مجھے پہچان گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شدید حیرت نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے سنبھل کر جوشو کا نام لیا اور میں سمجھ گیا کہ جوشو نے مجھے طلب کیا ہے۔ چنانچہ میں جوشو کے پاس پہنچ گیا، جہاں جوشو نے کیمرے سے میری کئی تصویریں بنائیں اور پھر کیمرہ رکھتے ہوئے بولا، یہ تمہارے سائز کے لباس ہیں، ذرا پہن کر دیکھ لو۔ میں نے تمہارے دوسرے لباس کو بھیج کر ہالی ووڈ کی سب سے شاندار دکان سے یہ لباس منگوائے ہیں، اس دکان سے جو اداکاروں کے لباس ڈیزائن کرتی ہے۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ 1 درجن سے زیادہ سوٹ تھے جن کی میچنگ ٹائیاں وغیرہ موجود تھیں۔ میں نے بے بسی سے گردن ہلائی اور پھر خاموشی سے جوشو کی ہدایت پر عمل کیا۔ سوٹ میرے بدن پر بالکل فٹ تھے۔ جوشو نے کہا، تم آج ہی بیورلی ہلز کے ایک خوبصورت بنگلے میں منتقل ہو جاؤ گے۔ یہ ہالی ووڈ کی سب سے شاندار رہائشی جگہ ہے جہاں زیادہ تر اداکار ہی رہتے ہیں۔ یہاں تم ایک نوجوان امیر زادے کی حیثیت سے قیام کرو گے۔ نسلاً تم آئرلینڈ کے باشندے ہوگے، فلموں میں کام کرنے کے شوق میں ہالی ووڈ آئے ہوگے، اور ہاں، کوئی کہانی تمہیں پسند آ جائے تو فلم پر کثیر سرمایہ بھی لگا سکتے ہو۔ میری باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، اخباری نمائندوں کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دینا۔ اس کے علاوہ مسٹر علی، تم اپنے ذہن سے سارے تفکرات نکال دو اور خود کو اس کردار میں پیش کرو گے جو نوجوان امیر زادوں کا ہوتا ہے۔ میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ آخر میں جوشو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے بھاری آواز میں پوچھا، میرا نام کیا ہے مسٹر جوشو؟ جوشو نے ہنستے ہوئے کہا، اینڈریو ایلس۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، آخری بات مسٹر جوشو؟ وہ بولا، ضرور ضرور۔ میں نے کہا، کیا اس سلسلے میں مجھے مزید ہدایات آپ سے لینی ہوں گی؟ وہ بولا، قطعی نہیں، مجھے تم پر اعتماد ہے، تم حالات کو سمجھ سکو گے، باقی کوئی ضرورت ہوئی تو میں خود تمہیں فون کر لوں گا۔ گویا ایک طرح سے اب تمہارے اور میرے درمیان رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ میں نے گردن جھکا لی۔ جوشو نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا اس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ میں جانتا تھا کہ ہالی ووڈ جیسے مہنگے شہر میں ایک وقت کی روٹی بھی کتنی مہنگی ہوگی۔ جائے کہ جوشو نے میرے لیے ایک ایسی زندگی مہیا کر دی تھی جس کا میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ کس طرح ادا کروں گا؟ میرے چہرے پر افسردگی پھیل گئی اور جوشو کے چہرے پر مسکراہٹ۔ پھر وہ آگے بڑھا اور میرے نزدیک آ گیا۔ چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر میرے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر بولا، علی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے ایک خاص مقام پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے اس دور کا اندازہ ہے جہاں انسان خود غرض ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ لیکن میرے دوست، ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ انسان کا انسان پر بڑا حق ہے۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، اگر تمہاری زندگی اور تمہارے وسائل اجازت دیں تو تم یہ سب کچھ کسی دوسرے کے لیے کر دینا، میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ دراصل میں یہ سب کچھ اتنا الجھا کر اور اتنے بڑے پیمانے پر نہ کرتا، لیکن امریکی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا آسان کام نہیں۔ اس نے تمہارے بارے میں جو اندازہ قائم کیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تم مالی مسائل کا شکار ہوگے اور نچلے پیمانے پر پناہ گاہوں کی تلاش میں سرگرداں ہوگے۔ چنانچہ پولیس تمہیں ایسی ہی جگہوں پر تلاش کر رہی ہوگی۔ میں نے تمہارا مقام تھوڑا سا بلند کر کے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ابھی طویل مدت تک اس پیمانے پر نہیں سوچیں گے۔ جس جگہ تم جا رہے ہو اس جگہ مختلف لوگ تم سے ملاقات کریں گے۔ میں نے بنیادی بات تمہیں بتا دی ہے، اس کی روشنی میں ان سے گفتگو کر لینا۔ جہاں کہیں کوئی کمی باقی رہ جائے گی میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میں نے ممنون لہجے میں کہا، میں آپ کا یہ قرض ہمیشہ یاد رکھوں گا مسٹر جوشو، اور بار بار اس کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ وہ بولا، مجھے یقین ہے، ویسے ہم نے بالکل صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے۔ پولیس نے گین ملر کے قاتل کی نشاندہی کر دی ہے۔ میں چونک پڑا، کیا مطلب؟ وہ بولا، وہ لوگ کبھی اس طرف متوجہ نہ ہوتے، لیکن یہودی ٹولہ بدستور تمہارے پیچھے لگا ہے۔
उंगलियों के निशानात ने तुम्हारी निशानदही की और उसे भी मजहबी रंग दे दिया गया है। गालिबन तुम इन दिनों अखबारात नहीं देख रहे। मैंने कुछ झेमते हुए कहा, जी हाँ, इत्तेफाक नहीं हुआ। वो बोला, अखबारात बाकायदगी से देखते रहो, ये बहुत सी बातों से आगाह रखते हैं। गेन मिलर के कत्ल की खबर तो दूसरे ही दिन शाया हो गई थी। उसके बाद उसके कत्ल के सिलसिले में कोई खास खबर शाया नहीं हुई, लेकिन आज के अखबार में कुछ तफसील मौजूद है। मैंने हैरतज़दा लहजे में पूछा, वो क्या? जोशू ने कहा, मैं अभी अखबारात तुम्हारे पास भिजवाता हूँ। और सुनो, जिंदगी में जब किसी रास्ते का इंतखाब कर लो तो फिर उसमें यकसानियत तलाश न करो। हमवार रास्तों का सफर उकता देने वाला होता है। उसके बरक्स तुम्हारी राह में जितनी मुश्किलात आएंगी तुम उतने ही निखरते जाओगे। मैंने मुस्कुराते हुए जोशू का हाथ थपथपाया और वो मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर बाहर निकल गया। फिर चंद साथ के बाद वापस आकर अखबारात मेरे हाथ में थमा दिए। इन्हें अपने कमरे में ले जाओ और आराम से पढ़ो। मैं अखबार लेकर निकल आया और अपने कमरे में आकर मैंने अखबार खोल दिया। पहले ही सफे पर मेरी तस्वीर छपी हुई थी, जुनूनी कातिल ने एक और कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।